زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی خطاب تھی، جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرعون مصر کی 400 سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا، جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائے سینائی پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے، جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اس سرائے سینا کے راستے کے اندر کوہ طور پر تورات کو نازل کیا گیا۔ سرائے سینا کے اندر 10 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی آبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا۔ بادلوں نے صحرا کی تپتی دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کی رکھا۔ پہاڑوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 قبل مسیح یعنی آج سے 3500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے کا۔ اس وقت فلسطین کے اندر مشرکین کی حکومت تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے، انہوں نے کافی عرصہ تک بنی اسرائیل پر حکومت کی، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 سے 252 کے اندر ملتا ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح سے 1020 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی، اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورے کا پورا فلسطین بنا لڑائی تمہارا۔ طالوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرواؤں گا، وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا۔ اسی دوران حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرا رہے تھے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اسی فلسطینی فوج سے تابوت سکینہ بھی واپس لیا گیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دارالحکومت قائم کیا، جس کا نام ہے ہبرون۔ اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قانون تورات ہی تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کرنے کی شروعات کی۔ اس سے پہلے یہودیوں کے اندر باقاعدہ طور پر کسی عبادت گاہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ یہاں پر تابوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا، اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا، بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی، جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کی کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، نہ ہی کوئی تاریخی پیشگوئیاں یا اخلاقیات، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس علماء نے یہ بات بتائی ہے۔ زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی پیشگوئی موجود ہے، جس کے متعلق آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب بھی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں ان کی آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگ جاتی۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ہزاروں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ
यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात से पहले के सहीफे, खुद तौरात और ज़बूर को अहदनामा कदीम के नाम से जाना जाता है, जबकि इंजील मुक़द्दस के तमाम नुस्खों और रसूलों के आमाल, हवारियों के खतूत और मकाशा जिसके अंदर शामिल हैं, उनको अहदनामा जदीद कहा जाता है। ज़बूर की कुछ आयात का तर्जुमा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर पूरी किताब का मकसद समझ में आ जाए। खुदावंद मेरा मालिक है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों के अंदर बिठाता है और मुझे सुकून के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को जिंदा रखता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सच की राहों पर ले चलता है। चाहे मौत की किसी वादी से मेरा गुजर हो तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तूने मेरे दुश्मनों के मुकाबले में मेरे सामने दस्तरखान बिछाया। तूने मेरे सर पर तेल मला। हमेशा भलाई और रहमत मेरे सर पर सवार रहेगी और मैं हमेशा के लिए खुदावंद के घर में ही रहूंगा। नज़ूल के एतबार से 4 मशहूर आसमानी किताबों में ज़बूर का दूसरा नंबर है। कुरान मजीद के मुताबिक ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जबकि मसीही और यहूद इसे आम तौर पर दाऊद का कलाम या उनके नगमात समझते हैं। ज़बूर की किताब 150 मज़ामीर पर मुश्तमिल है। इब्रानी रवायात में ज़बूर को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा 41 मज़ामीर पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा 31 मज़ामीर पर मुश्तमिल है, तीसरा और चौथा हिस्सा 17 मज़ामीर और पांचवा हिस्सा 44 मज़ामीर पर मुश्तमिल है। मज़ामीर 120 ता 134 अनाशीद सऊद कहलाते हैं। कहा जाता है कि ये मज़ामीर तब पढ़े जाते हैं जब ज़ायरीन हैकल सुलेमानी की तरफ बढ़ा करते थे। मज़मूर 119 तवील तरीन मज़मूर है जो 176 आयात और 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्से में 22 आयात हैं। हर हिस्सा इब्रानी हरूफ तहज्जी के बिल तरतीब हरूफ से शुरू होता है। मज़मूर 117 जो 2 आयात पर मुश्तमिल है, सबसे छोटा मज़मूर है। मुफस्सिरीन और माहिरीन मज़ामीर को कई अक़साम में बांटते हैं, जिनमें हमदिया, मरसियाई, शुक्रगुजारी और हिकमत के मज़ामीर शामिल हैं। नाज़रीन, पूरी ज़बूर इसी तरह से अल्लाह की हम्द व सना पर मुश्तमिल है। इसीलिए ज़बूर को शरीयत के तौर पर बांधने वाला कोई भी शख्स दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, और न ही इसका जिक्र ऐसी आसमानी किताब के तौर पर मिलता है जो कि किसी एक फिरके का कानून हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ और उसकी हम्द व सना तो दुनिया का हर एक मजहब और उसका हर एक फिरका करता है। ये सब की आम जुबान है जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम जादू टूने, सूदखोरी, जुल्म और तौरात की आयात को पैसे और फायदे के बदले में जब बदलने लगे तो उनकी इस्लाह के लिए उन्हीं में से एक आखिरी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जिनकी शरीयत भी तौरात ही थी और उन पर जो किताब इंजील मुक़द्दस नाजिल हुई उसका मौजू तो तज़किया नफ्स, इखलाक की इस्लाह और हिकमत का बयान है। क्योंकि यहूद के उलमा के अंदर उस वक्त जो बिगाड़ मौजूद था वो इखलाकी तौर पर था, इसलिए तौरात की बाकी तमाम शरीयत को बिल्कुल वैसे ही रखा गया, लेकिन इंजील की सूरत में कुछ अहकाम इलाही शामिल करके उनकी इस्लाह की कोशिश की गई। लेकिन उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी झूठा कहकर उनका भी इनकार कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद आज से तकरीबन 2000 साल पहले हुई थी और उनके बाद नबूवत नबवी इसराइल के अंदर खत्म हो गई और वहां से नबूवत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के अंदर मुंतकिल हो गई। और यही वजह है कि यहूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के शदीद मुखालिफ और दुश्मन हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनु इसराइल के अंदर आमद से उनकी खानदानी मजहबी क़यादत या फिर बनु याकूब की क़यादत खत्म हो गई और उम्मत मुसलमा का टाइटल बनी इसराइल से बनु इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो गया और आज तक इन लोगों को अल्लाह के फैसले पर भी एतराज है। नाजरीन, अगर ज़बूर के मुतालिक बाकी मज़ाहिब की राय की बात की जाए तो इस्लाम में ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और ये 4 आसमानी किताबों में से एक है। ज़बूर चारों आसमानी किताबों यानी कुरान करीम, इंजील और तौरात से दूसरे नंबर पर नाजिल हुई। मसीहियत में ज़बूर के मज़ामीर को दाऊद के गीत समझा जाता है जो उन्होंने खुदा की शान में बनाए। ये अहदनामा कदीम का हिस्सा हैं और अक्सर मवाक़ों पर पढ़े जाते हैं। ज़बूर को खुदा का कलाम समझा जाता है, लेकिन उनको खुदा की कुदरत से दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद बनाया। यहूदियत में ज़बूर तन्ख का हिस्सा है। इसके कई मज़ामीर दाऊद अलैहिस्सलाम के बनाए गए समझे जाते हैं और कई सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए। हमदिया मज़ामीर को इबादत में पढ़ा जाता है। नाजरीन, ज़बूर मज़ामीर के 5 मजमूए पर मुश्तमिल है। पहला मजमूआ गीत 1 ता 41 तक है, दूसरा मजमूआ गीत 42 ता 72 तक है, तीसरा 73 ता 79 तक है, चौथा मजमूआ गीत 90 ता 106 तक है, पांचवा मजमूआ गीत 107 ता 150 तक के मज़ामीर पर मुश्तमिल है। इस किताब की तसनीफ व तालीफ के ज़माने का अंदाज़ा 586 ता 1440 कबल मसीह के दरमियान का है। इस किताब के ज़्यादातर मज़ामीर दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं,
اس لیए बाज लोग इसे दाऊद की तसनीफ बताते हैं। बाइबल के उलमा इस किताब के 150 में से 73 गीत दाऊद से मंसूब करते हैं। 9 को कोरह से मंसूब करते हैं, 2 को सुलेमान से मंसूब करते हैं, 1 को ईतान से मंसूब करते हैं, 1 को हीमान से मंसूब करते हैं, 1 को मूसा से मंसूब करते हैं, 12 को आसफ से मंसूब करते हैं। 51 मज़ामीर ऐसे हैं जिनकी तख्लीक कारों के नाम मालूम नहीं। इंजील में किताब आमाल बाब 4 आयत 25 और किताब इब्रानियों बाब 4 आयत 7 के मुताबिक मज़ामीर 2 और 95 दाऊद की तख्लीक बताए जाते हैं। बाज़ मज़ामीर के शुरू में मौसीकारों के लिए राग और सुर की रहनुमाई के लिए कुछ हिदायत इब्रानी जुबान में दर्ज हैं, जिनको कोई वाज़े मतलब समझ में नहीं आ सकता। इन गीतों और नज़मों के मज़ामीन की मुख्तलिफ इक़साम हैं, मसलन शख्सी या ज़ाती गीत, दुआएं और मनाजात इबादत के मौक़ों के लिए, तारीख़ से मुतल्लिक़ खुदा की हम्दो सना के लिए, तौबा और इस्तग़फ़ारात के लिए, मसीह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ और खुदाबंद की अज़मत से मुतल्लिक़ वगैरह। मज़मूर 51 दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा और इस्तग़फ़ार से मुतल्लिक़ है। मज़मूर 1 आयत 1 के अल्फाज तकरीबन वही हैं जो इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मसलूब होते वक्त अपनी ज़ुबान से अदा किए। वो अल्फाज इंजील में कुछ इस तरह से हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस किताब के कई मज़ामीर यहूदी इबादतों में बड़े एहतराम के साथ गाए और पढ़े जाते हैं। मसीही भी इन गीतों यानी मज़ामीर को अपने इबादती जलसों और अपनी दुआओं में पढ़ते हैं और इसे रूहानियत यानी फैज़ का बाइस बनाते हैं। इन मज़ामीर के मुतल्लिक़ मसीहियों का अक़ीदा है कि वो यसू मसीह के दुखों, खुसूसन उनकी सलीबी मौत के मुतल्लिक़ हैं। इन्हीं की वजह से वो आपके इब्ने दाऊद कहलाए जाने के बाइस आपकी अबदी बादशाही और जाहो चश्मत की तरफ इशारा करते हैं। इस किताब में भी अल्लाह ताला को बतौर खालिक़े कायनात पेश किया गया है। कायनात को उसकी सनतगरी कहा गया है और उसके अजायबात की तरफ भी बहुत दिलकश अंदाज में इशारे किए गए हैं, यानी आसमान, अजराम फल्की, ज़मीन, समंदर, दरख्त, मौसम, हैवानात, भेड़, बकरियाँ और मछलियाँ वगैरह। बाज़ मज़ामीर इंसान के मकाम और अंजाम, मसीह अलैहिस्सलाम की इज़ाकुशी और सलीबी कुर्बानी से मुतल्लिक़ समझे जाते हैं। बाज़ बनी इसराइल के मिस्र की ग़ुलामी से निजात पाने और उनकी सहरा नवर्दी और उनके अरूज व ज़वाल से मुतल्लिक़ हैं। इन सबसे ये ज़ाहिर करना मकसूद है कि अल्लाह ताला कभी अपने नेक बंदों को फरामोश नहीं करता। अपने नेक बंदों को तंबीह यानी वार्निंग ज़रूर देता है और मुसीबत से निजात के इंतज़ाम भी खुद करता है। ज़बूर का मज़मूर 23 जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि खुदावंद ही मेरा चौपान है, आम तौर पर हर मसीही और यहूदी की ज़ुबान पर रहता है और ख़तरे और मुसीबत के वक्त बकसरत पढ़ा जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं ज़बूर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के हवाले से पेशगोई की। कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत के मुतअद्दिद दलाइल बयान किए गए हैं। इनमें से एक दलील जो बार बार दोहराई जाती है वो ये है कि पिछले सहीफ़ों में आपकी आमद के मुतल्लिक मुख्तलिफ पेशगोइयाँ बयान की हुई हैं और बिलाशुबा आप उन सहीफ़ों में बयान करदा अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयों का वाहिद मस्दाक हैं। ताहम जिस पेशगोई का हमने जिक्र किया वो ज़बूर के एक दूसरे मज़मूर यानी ज़बूर 118 में आई है। ये मज़मूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ऐन हालत हज में कहा गया है। इस मज़मूर के कई हिस्से हैं। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है। इसराइल अब कहते हैं कि उसकी शफ़क़त अब्दी है। हारून का घराना अब कहे उसकी शफ़क़त अब्दी है। खुदावंद से डरने वाले अब कहें उसकी शफ़क़त अबदी है। ये इब्तदाई आयात यानी 1 ता 4 अल्लाह की हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं, जबकि आखिरी आयत यानी 29 में भी यही हम्दिया मज़मून दोहराया गया है। यही हम्दिया ये अंदाज ज़बूर की वजह शोहरत बनी। फिर आयत 5 से 18 तक वो ये बयान करते हैं कि किस तरह उनके दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था और फ़लस्तीन की तमाम कौमें उनके खिलाफ एक हो गई थीं, मगर उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी और उसी पर भरोसा रखा तो अल्लाह ने उन्हें दुश्मनों से निजात अता फरमा दी। फिर वो अपने लिए इस मज़मूर में एक अजीम पेशगोई करते हैं, वो ये कि अपने तमाम दुश्मनों को शिकस्त देंगे और उनके मारने वालों की तमाम तर कोशिशों के बरखिलाफ वो जिंदा रहेंगे और अल्लाह की हम्द करते रहेंगे। किस तरह वो एक सख्त आजमाइश से तो गुजरे मगर आखिरकार अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। फरमाते हैं, मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? खुदावंद मेरी तरफ से मेरे मददगारों में है, इसलिए मैं अपने अदावत रखने वालों को देख लूंगा। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है खुदावंद पर तवक्कल रखना। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। उन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की तरह आग की तरह बुझ गए। मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। तूने मुझे जोर से धकेल दिया कि गिर पड़ूं, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की। खुदावंद मेरी कुव्वत और मेरा गीत है, वही मेरी निजात हुआ।
صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا داہنا ہاتھ بلند ہوا، خداوند کا داہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ آیت 19 سے وہ سلسلہ کلام ہے جس میں وہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ مشہور پیش گوئی کرتے ہیں جس کا شروع میں ذکر ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس سے قبل کی آیات وہ راستے میں پڑھ رہے تھے، مگر اب وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم کو سامنے دیکھ کر اللہ کو براہ راست مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ اب اس کے بعد حرم کے سامنے کھڑے ہو کر حجر اسود کو دیکھ کر فرماتے ہیں، یہ وہی پیش گوئی ہے جس کا ذکر سیدنا مسیح نے کیا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے سے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی اس طرح کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی، یہی وہ خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبحہ کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو، تو میرا خدا ہے میں تیرا شکر کروں گا، تو میرا خدا ہے میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اوپر لکھے ہوئے الفاظ پر پھر غور کیجئے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آیت 26۔ ہر قرینہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے اور یہ الفاظ حرم میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی قرینہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہود کی کوئی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر دیکھیے کہ اس مزمور میں خداوند کا پھاٹک یہی ہے۔ آیت نمبر 20 میں، اور ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی۔ آیت نمبر 26 کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کا گھر دراصل بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں بیت اللہ کہلانے والی عمارت دنیا کے نقشے پر ایک ہی تھی اور وہ حرم کعبہ تھا۔ مزید اس مزمور میں وہ قربانی اور قربان گاہ یعنی مذبحہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت 27، کیا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ حج کے موقع پر حرم مکہ میں قربان گاہ اور قربانی کا زیارت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر جو پیش گوئی کونے کے پتھر کے تعلق سے بیان ہوئی وہ واضح رہے کہ بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اس قوم کو دنیا نے فراموش اور رد کر رکھا ہے، مگر کل یہ حرم پاک کے کونے کے پتھر یعنی حجر اسود کی طرح مقدس اور محترم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات آج عجیب لگتی ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بنی اسماعیل کو عافیت اور خوشحالی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ناظرین، یہود و نصارہ نے بڑی کوششیں کی کس طرح اس پیشگوئی کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ قرار پائیں۔ چنانچہ یہود نے اس معاملے میں یہ کام کیا کہ اس مزمور پر سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام ہٹا دیا۔ خیال رہے کہ موجودہ زبور میں بعض مزامیر بعد میں آنے والے کے بھی ہیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری کے بمصداق۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں رہی تو یہ پیشگوئی اپنی اہمیت کو بیٹھے گی، مگر اس پیشگوئی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دہرا کر اس کی اہمیت کو اتنا نمایاں کر دیا کہ کوئی ایسی کوشش اب مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بیت اللہ یا خداوند کے گھر اور قربانی اور قربان گاہ کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ ہیکل سلیمانی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند کے گھر جیسے کسی الفاظ کا کوئی مسمى حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے ان آیات کی یہ تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کا ہے جب یہود بابل کی اسیری سے واپس یروشلم لوٹ رہے تھے، یعنی بخت نصر یروشلم کو تباہ کر کے انہیں بابل لے گیا تھا، تو کم و بیش 1 صدی کی غلامی کے بعد سائرس یا ذوالقرنین نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا کر دوبارہ یروشلم لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ ایسے میں کسی نامعلوم شخص نے یروشلم میں داخل ہوتے وقت ہیکل سلیمانی کو دیکھ کر یہ مزمور پڑھا تھا، تاہم اس مزمور کا ابتدائی حصہ اس تعویل کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ وقت کے مسلسل عذاب کا نشانہ بنتے رہے اور مستقل اپنی جان بچانے کی جد و جہد کرتے رہے اور آخرکار اپنے تمام دشمنوں پر اللہ کی مدد سے غالب آئے۔ اس کی پوری داستان بائبل میں موجود ہے۔
इस मजमूर में यही दास्तान बहुत इख्तिसार से बयान हुई है। इस दास्तान का बाबल से लौटने वाले लोगों से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। वो तो खुद मगलूब होकर इराकियों की कैद में थे, जबकि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम ये खुली हुई पेशगोई कर रहे हैं। सब कौमों ने मुझे घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से उनको काट डालूंगा। इन्होंने मुझे घेर लिया, बेशक घेर लिया, मैं खुदावंद के नाम से इनको काट डालूंगा। इन्होंने शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, वो कांटों की आग की तरह बच गए, मैं खुदावंद के नाम से इनको काट डालूंगा। आयत 10 से 12। ये दुश्मनों में घिरे हुए शख्स की ललकार है कि आज बहुत मुश्किल में हूं, लेकिन कल मैं किस तरह इन दुश्मनों का सफाया करूंगा। बनी इसराइल की पूरी तारीख में कोई दूसरी शख्सियत नहीं है जिसके खिलाफ इस तरह सारी कौमें और कबाइल उठ खड़े हुए हों और वो तन्हा अल्लाह की मदद से गालिब आ गया हो। इसलिए ये मजबूर पढ़ने वाली शख्सियत सिवाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और कोई हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, मसीही हजरात इसकी तावील करते हैं जो आसमानी सहाइफ में मौजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर पेशगोइयों की करते हैं, यानी उनका मसदाक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ना कि नबी आखिर ज़मां। लेकिन अव्वल तो यही बात कि पेशगोई हरम मक्का में की गई है, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती कि जिस आने वाले का जिक्र है वो नबी अरबी के अलावा कोई और हो। मगर इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि इंजील में इसकी पेशगोई को नकल करने के बाद इसकी जो शरह खुद मसीह ने की है, इसके मुताबिक उनकी अपनी ज़िंदगी और उनकी कौम किसी तौर पर इस पेशगोई का मसदाक नहीं बन सकती। मसीही हजरात कहते हैं कि इस पेशगोई का मसदाक मसीह हैं, जबकि इक्का दुक्का वो मुसलमान अहले इल्म जिन्होंने इस पेशगोई को मौजू बना लिया है, ये कहते हैं कि इससे मुराद हमारे नबी हैं। राकम ये नुक्ता नज़र पेश कर रहा है कि कोने का पत्थर का मसदाक कोई फर्द नहीं बल्कि कौम है। यही बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर में बयान की थी और यही चीज़ इंजील में सैयदना मसीह ने बिल्कुल खोल कर रख दी। ताहम इसके लिए इंजील के बयान को बड़ा समझना होगा। इंजील की किताब मता बाब 21 की आयत 23 से ये वाक़या बयान होना शुरू होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैकले सुलेमानी में खड़े होकर दावत दे रहे थे कि यहूद सरदार और काहिन उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और उन पर एतराज़ करने लगे कि तुम ये काम किस इख्तियार के तहत कर रहे हो। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले उनके कुफर पर उनको तंबीह की और फिर एक तमसील की जुबान में उन्हें बताया कि अल्लाह का अज़ाब उन पर आया चाहता है और अब उन्हें फारिग करके एक दूसरी कौम को यह मनसब राय दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ेरे बहस पेशगोई की और साथ में खुद उसकी शरह इस तरह करते हुए फरमाया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाकर दे देगी, और जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। और जब सरदार काहनों और फरसीसियों ने उसकी तमसीलें सुनी तो समझ गए कि हमारे हक में कहता है, और वो उसे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने साफ वाज़े कर दिया कि यहाँ एक कौम ज़ेरे बहस है, कोई फर्द नहीं। यानी बनी इसराइल को अल्लाह अजाब देकर जब मुनसफ अमामत से फारिग कर देंगे तो पत्थर यानी बनी इसराइल जिन्हें यहूद बेवक़्त समझते थे, कोने के सिरे का पत्थर हो जाएगा। अब अगर ये बात जहन में रहे कि पेशगोई करने वाले नबी दाऊद अलैहिस्सलाम हरम में खड़े हुए हैं, तो फिर कोने के पत्थर से मुराद हिजरे असवद ही हो सकता है, जो हरम के कोने के सिरके पर नसब उसका अहम तरीन हिस्सा है। मतलब ये है कि बनी इस्माइल की कौम जो एक आम पत्थर की तरह गैर अहम थी, वो अनकरीब हिजरे असवद की तरह दुनिया में सबसे ज्यादा अहम हो जाएगी। और फिर मसीह इसकी शरह करते हैं कि इस कौम को वो गलबा और कुव्वत और इक़्तिदार मिलेगा कि ये दुनिया जिस कौम से टकराएगी उसे पाश पाश कर डालेगी। कौन नहीं जानता कि दाऊद और मसीह अलैहिस्सलाम की ये पेशगोइयाँ किस तरह हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई हैं। वो अरब जिन्हें यहूद हराकत से उम्मी कहते थे और सारी दुनिया जिन्हें गैर मुतमद्दन समझती थी, जब ईमान ले आए तो उन्होंने किस तरह बकौल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अजीब तरीके पर दुनिया की सुपर पावर के परखच्चे उड़ा दिए, और जो कौम उनसे टकराई रेजा रेजा होकर बिखर गई। इसके बरक्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अपने पैरोकारों का मामला ये था कि इब्तदाई कई सदियों में उनके पैरोकारों पर बदतरीन जुल्म सितम होते रहे। वो किसी कौम को क्या पीसते, दूसरी कौमें उन्हें पीसती रहीं। चुनाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या उनकी कौम सिरे से इस पेशगोई का मसदाक हो ही नहीं सकते। मसीही हजरात लाख जोर लगा लें, खुद सैयदना मसीह इस पेशगोई की जो शरह करके गए हैं वो उनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। बिलाशुबा इस पेशगोई का मसदाक अगर कोई है तो सरगार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है और उनकी कौम यानी सहाबाए कराम हैं। अल्लाह उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करें और हमें उनके नक्शे कदम पर चलाए। नाज़रीन, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि कुरान पाक के अलावा वो तमाम आसमानी किताबों में तहरीफ की जा चुकी है। कुरान पाक अपनी असली हालत में मौजूद है क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया है। कुरान करीम वो आसमानी किताब है जिसने इंसानी ज़रूरतों को पूरा किया है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक ये हर किस्म की तहरीफ से महफूज है क्योंकि इसे महफूज रखने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है।
اس طرح یہ بات بھی واضح ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ وہی قرآن مجید ہے جس کو خداوند نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا اور پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ تحریف سے محفوظ رہا۔ دوسری طرف قرآن مجید کی حقانیت سے اسلام دشمن قوتیں خائف ہیں، غیر مسلم جہاد اور قتال سے متعلق آیات کو قرآن مجید سے حذف کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور انسانیت کا دشمن امریکہ نے قرآن مجید میں تحریف کر کے ایک نئی کتاب شائع کی ہے جس کا نام مثلث التوحید رکھا ہے۔ اس کتاب کو ابھی کویت میں بیچا اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ القرآن کس درجہ ناقابل تحریف اور ابدی طور پر کتاب محفوظ ہے، جس میں دراندازی کی ادنا کوشش خواہ دنیا کی نام نہاد قوت عظمیٰ کی طرف سے ہو، ایک عام مسلمان کے سامنے بے نقاب اور بے اثر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست یا بالواسطہ دراندازی کی کوششیں نزول قرآن کے وقت سے بھی ہوئیں۔ قرآن مجید میں براہ راست یا بالواسطہ دراندازی کی کوششیں نزول قرآن کے وقت بھی ہوئیں اور آج بھی روزانہ کی بنیاد پر یہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا یا بدل نہ سکی۔ دین اسلام الہی قوانین کا آخری، کامل اور سب سے برتر نسخہ ہے جو کامل طور سے فطرت اور انسانی عقل کے مطابق ہے اور انسان کی سعادت و کمال کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس جاوید دین کا اصل ترین ماخذ قرآن کریم ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں تحریف واقع ہوئی ہے اور وہ کتابیں اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، لہٰذا اس زمانے میں ایسی کتاب ہونا چاہیے جو انسان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے اور ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہو۔ قرآن کریم کلام وحی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور فوراً مومنین کے ذریعے تحریری صورت میں کاغذ پر لکھا گیا اور ذہنوں میں محفوظ کیا گیا۔ اسی طرح نماز کے وقت خصوصاً ماہ رمضان میں تلاوت کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا۔ عیسائیوں کی وحی صرف متعدد شہادتوں پر مبنی ہے، کیونکہ اس چیز کے برخلاف جس کا بہت سے عیسائی تصور کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسی شہادت موجود نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عینی شاہد کے طور پر موجود ہو۔ افسوس جبکہ بعض مسلمان قرآن مجید کو تحریف شدہ فکر کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس مقدس کتاب کے بعض حصہ تحریف یا حذف ہو گئے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اللہ کے فرمان پر مکمل یقین ہے اور قرآن کو امریکہ یا کسی اور کی طرف سے کبھی نہ خطرہ تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کو اگر کوئی خطرہ تھا، ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ صرف اس کے مخاطبین اور حاملین کی طرف سے ہے، جس کی شکایت خود پیغمبر قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور یوں کی: اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ سورہ فرقان۔ قرآن حکیم اللہ کا مقدس کلام ہے اور اس میں آج تک کسی قسم کا کوئی تغیر اور تبدل نہ ہوا اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد کر لیتے اور صحابہ اکرام کو بھی یاد کرواتے اور پھر اپنے صحابہ کو لکھوا دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے یاد کر لیتے، تحریر کر لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا اس وقت سے اب تک ہمیشہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رہی ہے جنہوں نے پورا قرآن مجید لفظ بالفظ حفظ کیا۔ اس میں سے تو بعض نے 10 برس کی عمر سے پہلے سارا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس دوران میں اس کا ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ حفظ و حفاظت کی یہ خوبی صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے اور دنیا کی کوئی اور کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ قرآن مجید جو 14 صدیاں پہلے نازل کیا گیا تھا، اس میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں یا انہیں تجرباتی طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ کہ قرآن مجید کو کسی نبی یا کسی اور انسان نے تصنیف نہیں کیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔